नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा सुदशा व्रत किपरि करिबा केउ सबु नीति नियम रे मांकर पूजा करिबा मांक सर्वश्रेष्ठ व्रत हेउची सुदशा व्रत। एही व्रत करिबा द्वारा सुख शांति समृद्धि वैभव प्राप्त होइताए। जेउ दिन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार पड़े ସେହି दिन सुदशा व्रत पालन करा जाए। एही सुदशा व्रतटी नुआ व्रतधारी करिपारिबे। नुआ करी किपरि सुदशा व्रत आरंभ करिबे आसंतु जानिबा। पुरुणा व्रतधारी मध्य एही भली पूजा करिबे। पंजिका अनुसारे एही वर्ष 2026 फेब्रुआरी 26 तारिख गुरुवार दिन सुदशा व्रत पालन कराजिबो। सूर्य उदय समय दशमी तिथि थिबारु दिन 12:34 पर्यंत दशमी तिथि थिले मध्य दिन सारा आमे दशमी तिथि पालन करि परिबा एवं एही दिन फगु दशमी मध्य पडुची एवं अमृत बेला मध्य देइची। एही समय रे आपण पूजा करि परिबे। आसंतु जानिबा पूजा पई कोन सबु सामग्री आवश्यक। मां को पूजा रे सबु 10टी जिनिसर दरकार होइथाए। 10टी मंडा, 10टी दीप, 10टी गुआ, 10टी बरकोली पत्र, 10टी दुब, 10टी अक्षत, 10 प्रकार फल एवं फूल। आसंतु जानिबा कलश रे कोन कोन सामग्री आवश्यक। कलश पाई नड़िया पइड किंबा गुआ नहीं पारिबा, आंब डाल, कलश जल रे पकेया पाई गुआ, अक्षत, हलदी एवं गोटिए टंकाकिया कॉइन एवं कलश उपरे रखिया पाई पूर्ण पात्र, पइता एवं वस्त्र। एवं आसंतु जानिबा फूल कोन आवश्यक। मां को धला एवं हलदिया रंग अत्यंत प्रिय होइथाए। तेणु धला रंगर पुष्प, गोलाप, रजनीगंधा एवं विभिन्न प्रकार गेंडु फूल, सेबती फूल, कई फूल दे पारिबा एवं पुष्प माळ मां को अत्यंत प्रिय होइथाए एवं सबुठु प्रिय पद्म पुष्प। पद्म पुष्प जेमिति हेले मां को दबा। 10टी पद्म पुष्प जदि देई पारुने 10 पाखुड़ा पद्म पुष्प अर्पण करिबा एवं अँला डाल बेल वृक्ष रे मां वास करती। तेणु अँलार पत्र एवं बेल पत्र अर्पण करा जाइथाए। आखु मूला मध्य आमे देई पारिबा एवं पान पत्र, बरकोली पत्र एवं आंब पत्र मां को आवश्यक होइथाए एवं 10टी फल सुदशा व्रत रे मां को अर्पण करा जाइथाए। जदि आमे 10 प्रकार फल पाउने तेबे आमे 10टी कदली मध्य आमे अर्पण करि पारिबा। अँला मां को अत्यंत प्रिय एवं झुणा मां को अत्यंत प्रिय होइथाए। आसंतु जानिबा मांकर सामग्री चंदन, सिंदूर, हलदी, अक्षत, धूप, दीप, अखंड दीप एवं पंचामृत, दक्षिणा, रक्षासूत्र एवं कर्पूर, सब अतर समस्त सामग्री को आमे गोटे जगार जदि रखिबा हमको पूजारू बारंबार उठिबा को पड़ेनी। एवं मांकर वस्त्र पीढ़ारे पकेया पाई वस्त्र एवं मांकर चुनरी एवं मां को परिधान करिबा पाई वस्त्र एवं गोबर जेमिति हेले भी नेबे। गोबर रे मां लक्ष्मी वास करिथांती। तेणु गोबरर पूजा मध्य करा जाइथाए। पूर्व दिनरु ही पूजा बासन सबु एकाठी करी मजा धुआ करी आमे रखिबा एवं जेउ बासन रे रोषेई करिबा सेही बासन को मध्य सफा करिबा। बिना पियाज रसुणर बासन जदि आमे यूज करिबा पूजा पाई ताहले बहुत भलो होइथाए एवं खटुली को मध्य पूर्व दिनरु ही सफा करी राति रे आमे झोटी चिता अंकन करदबा। तेबे ही सकाळो को हमर झोटी चिता सुखी जाइथाए एवं आमे खटुली नहीं पारिबा एवं पीढ़ा मध्य मां को पाई नहीं पारिबा। चाउल चूना रे बाटी आमे खटुली रे चिता अंकन करिबा एवं एही दिन धला रंगर साड़ी रे लाल बॉर्डर थिबा धड़ी रो लुगा पिंधिबा अत्यंत शुभ होइथाए किंबा
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଆମ୍ବ ଡାଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଆଖୁ ମୂଳା ଯଦି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ପାନପତ୍ର ମା'ଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ସଫା ସୁତରା କରିଦେବା ଏବଂ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଣିବେ, ମା'ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସୁନାର ଥାଳି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ହେଉଛି ମା'ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୁବ ମା'ଙ୍କୁ 10ଟି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁବ ଅଧିକ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଏବଂ ଯଦି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମା'ଙ୍କର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଧୋଇ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ସଫା କରି ଶୁଖେଇଦେବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା। ମା'ଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା' ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଗୋବରରେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭଲରେ ଲିପିଦେବା। ଯଦି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉନି ସକାଳେ ଝୋଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଆମେ ରାତିରେ ପକାଇବା। ଯଦି ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଝୋଟି ପକାଇଦେବା ତେବେ ଆମର ଝୋଟି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ସଜ ଝୋଟି ଚିତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ମୁରୁଜ 10 ପ୍ରକାର ମୁରୁଜରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା'ଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ପାଦ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋବର ପାଣିରେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିବା। କାରଣ ଏହି ଆମର ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ମା' ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆମେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲରେ ସଫା ସୁତରା କରିବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଏହି ଦିନ ଉଠିବା। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଚୁଟିକୁ ସାମ୍ପ କରିଦେଇଥିବା ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା ବେଡ଼ସିଟ୍ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ସଫା କରିଦେଇଥିବା। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ପାଣିରେ କେବଳ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇବା, ସାମ୍ପ କରିବାନି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଉଠିବା 3ଟା କିମ୍ବା 4ଟାରେ ଯଦି ହିଁ ଉଠିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୂଜା ଭଲରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଯତ୍ନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ହଳଦୀ ଜଳରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ଏବଂ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପରେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମା'ଙ୍କୁ ଛେନା ପ୍ରିୟ, ପଣା ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ କିଛି ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ, ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏହିସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା ଛେଚା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ପଣା ଯଦି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଛେନାକୁ 10ଟି ଗୁଳା କରି ଆମେ ମା'ଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମିଠା ନିମନ୍ତେ କିଛି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ପାରିବେ, ଗୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ, ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ। ମା'ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଣା। ଆମେ ପୂଜାରୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାନି, ତେଣୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିବା। ତାପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇବା, ଧୀରେ ନକ୍ କରିବା କିମ୍ବା 3 ଥର ତାଳି ମାରିବା କିମ୍ବା 3 ଥର ଆମେ ଘଣ୍ଟି ଯଦି ରଖିଥିବା ମାରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ବାହାରେ ମା'ଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିବା। ବାହାରେ ଆମେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଅକ୍ଷତ କଳସରେ କିଛି ଜଳ, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ରଖିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ସ୍ନାନ
କରେଇଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରେଇ କିଛି ଛିଞ୍ଚନ କରି ଗୋବର କିଛି ରଖି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେବା। ମାଙ୍କୁ ହୁଳହୁଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ହୁଳହୁଳି ଗଗନ କମ୍ପୁଥିବ ସେମିତି ହୁଳହୁଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ପୂଜା କରିବା ତେବେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପାଦ ମାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ମୋର ଏହି ଛୋଟ କୁଟିଆ ଘରକୁ ଆସ ହେ ମା, ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କଳସରେ କିଛି ହଳଦୀ, କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ନଥିଲେ କେବଳ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ, କଏନ୍ ଏତିକି ପକାଇବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା। ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ପୁଷ୍ପ, ଅତର, ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପକାଇବା ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଏକ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା କଳସରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ରଖିବା। ତା ଉପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବା ଏବଂ କଳସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବସାଇବା। କାରଣ କଳସ ଥରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ହଲା ଯାଏନି। ତେଣୁ ଭଲରେ ବସାଇଦେବା। ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇବା, ପଇତା ଦେବା, ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ, ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପାଏ ସମର୍ପୟାମି, ବେଲପତ୍ର, ଅଁଳା ଡାଳ, ଦୁବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋ କଳସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଦେବା। ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହିବା। ଯେମିତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବା। ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବେ। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ କୌଣସି ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜର ନାଁ, ଗୋତ୍ର, ବୟସ, ଜାଗାର ନାଁ କହିବେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମ 3 ଥର କହିବେ। ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଗୁଆଙ୍କୁ ମା ପାଖରେ ରଖିଦେବା, କଳସଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମେ ଖଟୁଳି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଖଟୁଳିରେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇବା। ଏଇ ଛୋଟ ପିଢ଼ା ହେଉଛି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା କାଠର ପିଢ଼ା। ଯଦି ଅଁଳା କାଠର ପିଢ଼ା ପାଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହଳଦୀ ଜଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ, ଚିନି ଏହିସବୁରେ ସ୍ନାନ କରେଇବା। ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇବା। କିଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ହଳଦୀ ଜଳରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇବା। ଅଁଳା ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଅଁଳା ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇ କିମ୍ବା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇବା ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୋଛି ଦେଇ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ବାହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ପେଚା ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ 10ଟି ଗୁଆ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ 10ଟି ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ତାପରେ ଅକ୍ଷତ
10 ମୁଠି ଅକ୍ଷତ ଉପରେ ରଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ଚାଉଳ, ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। 10ଟି ଗୁଆ ମାଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା କିମ୍ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଖଟୁଳିରେ ବିରାଜମାନ କରେଇ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। 10ଟି ଚାଉଳ ଏବଂ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଁଳା ଡାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ସୋରିଷ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା, ବ୍ରତରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ଅକ୍ଷତ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା ଯେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ଆମେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧୂପରେ ଆମେ ଝୁଣା ଦେବା। ଝୁଣା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10ଟି ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଟିର 10ଟି ଦୀପ ନେଇଯିବା କିମ୍ବା 10ଟି ସଳିତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପରେ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମୁଖା ଦୀପ 2ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ 5 କରି 10ଟି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ସକାଳେ ଆମେ ସକାଳର ଭୋଗକୁ ବାଳ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗ 5ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ 10ଟି ଛେନା ଚକଟା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପଣା ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁନେ, କେବଳ 10ଟି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଲଭା କିମ୍ବା ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ଭୋଗ ପରେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ପରେ ଆମର ସକାଳର ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆମେ 11ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଚୁନାର ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। 10ଟି ମଣ୍ଡା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମଣ୍ଡାର ପୁରରେ ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ରକାର ମସଲା ଦିଆଯାଇଥାଏ। 10 ପୁର ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଛେନା, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଡାଲଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଥା ଆମେ ପଠନ କରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ, କନକଧାରା ସ୍ରୋତମ, ଅଷ୍ଟକମ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 108 ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜପ କରିବା। ଅତି ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜପ କରୁଥିବେ, ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର ହୁଏନି। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା। ବ୍ରତରେ ଆମେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବା। ମାଙ୍କର 10ଟି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ମାଙ୍କର ନେଉଥିବା। ଏହିପରି 10ଟି ଗଣ୍ଠିରେ 10ଟି ନାମ ମାଙ୍କର ନେଇ ଆମେ ମଥାରେ ଲଗେଇ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଆମେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବା ଏବଂ
ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ 10ଟି ନାମ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେଠି ନାମ ନାହିଁ ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ନୂଆ ବ୍ରତଧାରୀ ଅଧିକ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଗକୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହଜି ଯାଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନୂଆ ବ୍ରତୀ ଅଧିକ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ। 10 କିମ୍ବା 5-7ଟି କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରତରେ ଆମେ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10ଟି ଅକ୍ଷତକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ଆମେ ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ରତକୁ ପରିଧାନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଯଦି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକାଇ ପୂଜା କରି ହସ୍ତରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଧାନ କରିପାରିବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି କହି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିବା। ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏହିଭଳି କହି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଆଚମନ ଜଳ ଦେବା। ଜଳରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ମଧୁର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ବେଲପତ୍ର ପକାଇ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ 3 ଥର ପାଣି ବୁଲେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ 3 ଥର ତାଳି ମାରିବା ଏବଂ ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା, ତମ ଜିନିଷ ହିଁ ତମକୁ ଦଉଛି ହେ ମା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା, ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା, ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ତାପରେ କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେବା। ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ତାପରେ ଆଚମନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଜଳରେ କିଛି ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ପୁଷ୍ପ ଦେବା। ଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ପାନ। ପାନ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ପାନରେ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, କିଛି ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ କରି ଶେଷରେ ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବାହାର ଲୋକକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। କେବଳ ଘର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ବ୍ରତ ଦିନ ଖିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଳତିରେ କର୍ପୂର ଗୌରମ୍ ଗାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କିମ୍ବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବା। ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା କହି ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖାଇବା। ମା ଆଳତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଳତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚାଉଳ ଦେଇ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେମିତି ହେଲେ ପୂଜାରେ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା, ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଜଳ ତଳେ ପକାଇ 3 ଥର ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଆମେ ଦେବା। 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ
କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ଦେବା କିମ୍ବା ଛେନାପଣା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବା ଯେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଛି। ମୋର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିଛି। ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ କହି ମନସ୍କାମନା କହିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରିବା। ମା, ମୋ ଆଳତୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି କିଛି ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ମାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ବୋଲି। ତାପରେ କିଛି ପୋଛି ଦେବା ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଏବଂ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ତାପରେ ଉଠେଇବା। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ 3 ଥର କହିବା। ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ମାଙ୍କ ଖଟୁଳିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ମା, ମୁଁ ଆଜିର ପୂଜାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆବାହନ କରିବି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରିବି ଆବାହନ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ପୂଜାକୁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କର ଖଟୁଳିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେନି। ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେଇଠି ହିଁ ମା ରହିବେ। କେବଳ ମାଙ୍କ ଖଟୁଳି ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ କୁହାଯାଏ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ବୋଲି। ସକାଳେ କିଛି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରିର ପୁଷ୍ପକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ବାହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ସକାଳେ ସବୁ ପୁଷ୍ପ ବାହାର କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଫଳ ଭୋଗ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଦେବା। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପୟାମି। ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ କରିବା। ଆଳତୀ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ମା ସବୁଦିନ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 10ଟି ଗୁଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ବ୍ରତ ପେଢ଼ିରେ ଆମେ ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ପେଢ଼ି କିଣିଦେବେ। ସେହି ବ୍ରତ ପେଢ଼ିରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ କଳସର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ କଏନ୍ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଏବଂ କଳସର ଜଳକୁ ଶଙ୍ଖର ଜଳକୁ ଆମେ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ହସ୍ତି ଏବଂ ବାହନ ପେଚାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅକ୍ଷତ ଧାନକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ଆମେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ଖଟୁଳିକୁ ସଫା ସୁତରା କରି ରଖିଦେବା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ନିଜେ ପରିଧାନ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଗରିବକୁ ଦାନ କରିବା। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମୃତକ କିମ୍ବା ଛୁତକ କିମ୍ବା ନିଜେ ଋତୁମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନୂଆରେ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଜଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା। ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏହି କଳସ ଜଳକୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ମାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଥାଏ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆମର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।